ఓం నమఃశివాయ. కుటుంబ బంధాలకు దూరమైన అభాగ్యులకు ఆప్యాయతను పంచుతున్న అమ్మా నాన్న అనాథ ఆశ్రమానికి హైదరాబాద్ చాదర్ఘాట్ నుండి విచ్చేసిన డి మారుతి గారు వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామి సేవలో అభాగ్యుల సేవలో తరించారు. ముందుగా ఈ శివబంధువులందరూ కలిసి శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని శివయ్య చెంత వారి పేర్లపై వారి గోత్రనామాలైన కొమరిశెట్ల గోత్రం, భరద్వాజ గోత్రం, కౌశిక్ గోత్రం, ఓల్ గోత్రంపై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించుకున్నారు. భక్తులందరూ ఓం నమఃశివాయ అనే పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని మనసారా ఉచ్చరిస్తూ జంగమయ్యకు జలాభిషేకం చేసి శివానుగ్రహాన్ని పొందారు. పుణ్యలింగేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర నమః. శివార్పణమస్తు. శతమిది శతం దీర్ఘమాయు. శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామి దివ్యానుకూల్యదా ఫలసిద్ధిరస్తు తదాస్తు. ఆలయ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న హోమక్రతువులో పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. నందీశ్వరాయ నమః. దుర్గాదేవి నమః. అగ్నేయ నమః. పృథివ్యాయ నమః. అద్యయ నమః. అగ్నేయ నమః. వాయవ నమః. అగయాయ నమః. పశ్చేవయావిదే నమః. నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వరుని క్షేత్ర నిర్మాణ పనుల్లో భాగమవడం అదృష్టంగా భావించి ఇటుక సాయం చేసి శివాశీస్సులు పొందారు. సేవామూర్తి ప్రీతి గారు హేమంత్, కేవల్ సహగల్గార్ల తరపున వారి తాతగారైన కీర్తిశేషులు రాయ్ మనోహర్ ప్రసాద్ షేర్గల్ గారి జ్ఞాపకార్థం అభాగ్యుల అన్నదానం నిమిత్తం సాయం చేసి మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చాటారు. సేవామూర్తి మారుతి గారు రక్షణాలయంలో సేద తీరుతున్న అభాగ్యులకు ఖాజాలను వితరణ చేస్తుండగా వారి అక్కగారైన టి ఉమాదేవి గారు కూడా మామిడి ఫలాలను వితరణ చేసి దీనుల సేవే దేవుని సేవ అని చాటారు. ఈ సందర్భంగా సేవామూర్తులు ప్రేమతో అందించిన తీయటి మామిడి పళ్లను అనాథులు తింటూ ఆశీర్వదించారు. ఈ పుణ్యప్రదేశానికి విచ్చేసి నా అంటూ ఎవరూ లేని అనాథులకు అండగా నిలిచిన ఈ పుణ్యమూర్తులపై శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వరుని పరిపూర్ణ ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని అమ్మా నాన్న అనాథ ఆశ్రమం కోరుకుంటుంది. So we have all come together to this place. In fact, we have been looking for a place where we could do some service, old age home, people, residents of old age home, and the ones who have been abandoned. And after coming here, we realized that it's not just old age home, but there are people who are specially abled. Rather than calling them something else, I would say they are specially abled people. They were totally out of this senses. They didn't know what was happening, I believe. And when they were brought here, they have been treated, they have been given first aid if required, and treatment. They were also consulted by doctors who provided them necessary medication. They have been provided good food. A decent living would ask for has been done to them here by the administration here, by the staff here. They seem to be very caring. They all the residents here who have been attended to by the staff here are thankful. They have expressed their gratitude. And some of them have even actually returned to normalcy, is what I came to know.
and they haven't picked up by their family because they were taken from the streets. They were left on the streets. How they came to the streets, they do not remember. Maybe they are patients of dementia, Alzheimer's, forgetfulness, depression. So these things were the conditions in which these people were brought here. They have been treated well, very well, taken care of. They have actually been taken for long walks here, given good food, given some tasks, day-to-day tasks, exercising. Apart from all of these things, there's something also special about this place. There's a temple here dedicated to Lord Shiva. Prayers play a very significant role in one's life. That is what we get to see here as well. We must have heard, but you get to see here how people also offer prayers here before they start eating the first meal, and then they in the evening also they worship. Overall healing is what is happening here. We can say we have been touched, moved by what is happening here. All the good deeds that are being done here. You must have heard about service to humanity, service to God, and that's exactly what is happening here. రోడ్లపై చింపిరి జుట్టుతో మాసిన గడ్డాలతో ఆకలి మంటలతో అల్లాడుతున్న అభాగ్యులను చేరదీసి ఆశ్రయమిస్తుంది చౌటుప్పల్లోని అమ్మా నాన్న అనాథ ఆశ్రమం. దాతలకు సేవామూర్తులకు విన్నపం. ఈ అభాగ్యుల పట్ల మీ దయాహృదయాన్ని ఈ వీడియో చూడటం వరకే పరిమితం చేయవద్దని మనవి. ఈ అనాథుల అన్నదానం కోసం విరాళాల రూపంలో అయినా, బియ్యము, పప్పు, కిరాణా రూపంలో అయినా సాయం చేస్తే పుణ్యం పొందినవారవుతారు. ఓం శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామినే నమః.